کو میسر آ گئی وہ ان کے درمیان میں بغیر استحقاق کے بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں دارالمنوق میں اس نورانی مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں، عرض کرتا چلوں یقین رکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ مغفرت کی کامیابی کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس سے بڑی کامیابی کسی مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ یہ طلبہ عزیز ہیں آپ کے درمیان جا رہے ہیں، طلبہ عزیز ایک بات کہہ کر آپ کے سامنے بات پوری کرتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں درمیان میں آپ نے مسلم جلد اول بھی پڑھی ہے اور مسلم جلد ثانی بھی پڑھی ہے۔ ایک رخ آپ کا خانقاہیت کا ہے جو مسلم جلد اول میں آپ نے دیکھا ہے، آپ کا طریقت کا ہے، اور ایک رخ آپ کا شریعت کا ہے، ایک رخ آپ کا دین کو تھامنے کا ہے، ایک رخ آپ کا دنیا کو سنبھالنے کا ہے۔ یرثھا عبادی الصالحون، اللہ رب العزت ایسے عباد صالح پیدا فرما دے جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یرثھا عبادی الصالحون۔ کہاں چلے گئے وہ صالحین؟ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے، لیکن یاد رکھیے کس انداز پر تیار ہوں گے اور کس انداز پر تیار نہیں ہوں گے۔ ہجرت کا وقت ہے اور ہجرت کر کے صحابہ مدینے میں تشریف لے آئے ہیں، انصار صحابہ ہیں، کوئی ہزار پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، مال و دولت والے ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے باغات، اپنے مکانات، سب کچھ، اپنے بیوی بچے، اور یہ جو مہاجرین آئے ہیں بیچارے غریب زدہ انتہائی درجے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے، کسی طرح جان بچا کر آ گئے۔ آپ کو پتا ہے ہجرت کے حالات کیسے ہیں، جان بچائی لاکھوں پائے یہی مشکل تھا، کہاں سے مال و دولت آنے والا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تقسیم کر دی گئی، یہ صحابہ، یہ مہاجر، یہ انصار، یہ مہاجر، یہ انصار نے یہ کیا کہ جناب اپنے سامان کو، اپنے گھر گھرانے کو، اپنے باغات کھیت کو تقسیم کر کر کے ان مہاجرین کو دے دیا۔ اگر 4 بھائی تھے گھر میں، چاروں کو ایک ایک آدمی مل گیا مہاجر، تو 4 جگہ حصہ نہیں تقسیم کیا، 8 جگہ حصہ تقسیم کیا، 8 جگہ حصہ تقسیم کیا۔ ان حصوں کی تقسیم کے درمیان عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ یہ مواخات کا کام 1 منٹ میں تو ہو نہیں گیا، اتنے مہاجرین تھے، پورے مدینہ منورہ میں ایک تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ اس تقسیم میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو جب تقسیم کیا گیا تو حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کے حصے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ارشاد فرمایا اور سعد ابن الربیع انصاری صحابی نے کہ بھائی میں اپنا مال تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مال تمہارا، آدھا مال میرا۔ اتفاق سے بیویاں بھی 2 تھی اور کہنے لگے ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی تمہارا۔ تو بیویاں بھی تقسیم ہو رہی ہے، مال بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سب نے قبول کیا مال، مگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، مجھے مال نہیں چاہیے اور برکت کی دعا دیتا ہوں تمہارے گھر میں آ گیا۔ صبح اٹھے اور ارشاد فرمایا میرے بھائی سعد انصاری مجھے بازار بتاؤ، مدینے کا بازار کہاں ہے؟ بازار میں گئے اور بازار میں جا کر پورے بازار کا جائزہ لیا۔ ایک فن آتا تھا اور وہ بناتے تھے، کیا کہتے ہیں، پنیر اور گھی، پنیر بناتے تھے اور جناب وہ کیا کہتے ہیں، گھی
तैयार कर। ऐसा इम्तियाज इस फन में उनको था, उन्होंने जनाब बोरी बिछाई और जनाब कहीं से दूध लिया उन्हीं लोगों से और पनीर बनाया, कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार शुरू किया, इतना बड़ा कारोबार। उन्होंने एक पैसा अपने अंसारी भाई साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं लिया। अगले दिन काम पर खड़े हो गए, इस अंदाज पर काम पर खड़े हो। एक लफ्ज और आ रहा है रवायत में, इरशाद फरमाया कि जब कारोबार शुरू हो गया और बढ़िया पैसा बचने लगा, फिर हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की। तुमने तो शादी के कागज अभी दे दिए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद चल और इतना माल हासिल किया है, इतना माल हासिल किया है। अल्लाह का करम हुआ जब अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हथौड़े मंगाए गए सोने को तोड़ तोड़ के तकसीम करने के लिए। इतनी दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। आपसे बड़े मौलाना थे या छोटे मौलाना थे? आपसे बड़े ही मौलाना थे ना, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला। तो एक तरफ आपकी ड्यूटी ये है कि अल्लाह ताला रसूल अपना इम्तियाजी निशान, अपनी देवबंद की निस्बत, अपनी शनाख्त इसको बाकी रखना है, और एक तरफ गैरत और हमीयत, आपको दुनिया को भी नहीं छोड़ना है। दोनों दामन आपसे वाबस्ता और आप उनसे वाबस्ता रखने हैं। और ये लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जितना आप दारुल वक्त की खिदमत कर लो उतना कम है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नुमाया मौका अता फरमाया है। मेहमानाने किराम हमारे फुजला, इनके मेहमानाने किराम तशरीफ लाए हैं हर जहां जानिब से। खुशियों में अहम खुशी, और खुशी का तकादा ये हो कि दारुल वक्त का आप हर तरह से ताउन करें, इल्मी ताउन, अमली ताउन और माली ताउन, हर तरह से जो ताउन आप कर सकते हैं दारुल वक्त का ताउन करें। और ये उलमा आपके इलाकों में जहां जहां जाएं इनके मुआविन बन के रहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुआविन हो जाएंगे। एक रवायत और आपके सामने अर्ज कर दूं कि एक जगह सहाबा हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कहीं पर गए तो किसी कबीले में जाकर पड़ाव डाला। वो कबीले वाले वो बिल्कुल बलवा खेड़ी के थे, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने रोटी को नहीं पूछा, उन्होंने खाना नहीं खिलाया, उन्होंने मौलवियों को पूछा ही नहीं। अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। अब मौलवियों को जो नहीं पूछता उसे अल्लाह पूछ लेता है, मौलवियों को जो नहीं पूछता उसे अल्लाह पूछ लेता है। रवायत में है कि सुबह होते होते ये जो भूखे मौलवी पड़े हुए थे, जबान से तो बददुआ नहीं निकली होगी लेकिन पेट से तो हाल अजीब हुआ ही होगा। सुबह होते होते उस कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया, बस सारे इकट्ठे होकर आ गए। अब पीर फकीर, अब मौलवी याद आता है, अब मौलवी याद आता है। जब तक असबाब होते हैं मौलवी याद नहीं आता, जब असबाब खत्म हो जाते हैं तो मौलवी याद आता है। आए मौलानाओं के पास, आके कहे हल इंदकुम दवाउन और रातिन, कोई दवा आप लोगों के पास है कि पीरों फकीरों के पास, या कोई झाड़ फूंक करने वाला है? हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हम लोगों ने कहा, हालांकि मुतकल्लिम हजरत अबू सईद ही थे, खुद इरशाद फरमाने लगे कि दवा तो है लेकिन कल का पता है तुमने क्या किया था शाम हमारे साथ? रोटी को पूछा आज हम दवा क्यों दे देंगे फ्री आपको? अगर कुछ जो है दवा फ्री नहीं मिलती, तुम्हारी रोटियां फ्री नहीं मिलती, तो हमारी दवा और झाड़ फूंक फ्री नहीं मिलती। तो बेचारों ने तय किया कि एक रेवड़ बकरियों का आपको देंगे, एक रेवड़ बकरियों का आपको देंगे। हजरत ने झाड़ फूंक शुरू की और झाड़ फूंक करके जो है वो सूरह फातिहा पढ़ते रहे और पढ़ते रहे और जो आप अपना लगाते रहे। अल्लाह का करना था, वो सेहतयाब हो गए, वो शिफायाब हो गया उस कबीले का सरदार। और ये रेवड़ हटा लिया इन्होंने, सहाबा ने पूरा रेवड़ बकरियों का मैसर आ गया। अब इख्तिलाफ हुआ कि फायदा उठाए या ना उठाए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना पड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, पूरा वाकया सुनाया। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। हदीस में है फज़हिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और यही नहीं इरशाद फरमाया कि ये जायज माल है खाओ, बल्कि इस इरशाद फरमाया फदरिबूनी बिसहमिन, मेरा भी हिस्सा इस माल में रखो, मेरा भी हिस्सा इस माल में रखो। तो कौम अगर तुम्हें रोटियां नहीं खिलावे तो कौम को तुम्हें रोटियां खिलानी पड़ेगी। कौम इस हालत में आएगी कि वो रोटियां खिलाने पे तुम्हें मजबूर होगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है। तलब अजीज हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नफ़रअल्लाहु मरक़दहू ने मसला फतवा लिखा है। इरशाद फरमाया कि अगर मौलवी कोई भूख से मरता है, मौलवी माली एतबार से परेशान होता है, पूरी उम्मत गुनाह की मुर्तकिब होगी। लेकिन अगर उम्मत के लोग बगैर कलमे और बगैर मजबूती ईमान के मरते हैं तो पूरे मौलवियों की गर्दन नपेगी। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। और ये हजरात जो बाहर से तशरीफ लाए हमारे मेहमानाने किराम है, ये भी अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। ये वक्त है आपकी जुदाई का, अलविदाई वक्त है। और मैं अभी कह रहा था कि जलवत की घड़ी गुजरी, खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। अब वक्त आ रहा है कि आप मैदान अमल में है। दारुल वक्त के इम्तियाज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बताए और अता फरमाए हैं। उन इम्तियाज़ात को संभाल के रखना, उन इम्तियाज़ात को संभाल के रखना। आप में से किसी की शनाख्त मुतासिर ना हो जाए, अल्लाह आपकी हर शनाख्त की हिफाजत फरमाए। दारुल वक्त देवबंद में कदीम तलबा के दाखिले की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहती है। तालीमात सरगर्म अमल है। अल्लाह का फजल है, यहाँ के तमाम शोबेदार हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। यहाँ सोचता है आदमी कि कोई शोबा कभी सुस्त नहीं दिखाई देता, हर शोबा चुस्त दिखाई देता है। यहाँ दारुल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक मुरव्वजा तालीम मदरसों की है वो तालीम भी अता फरमाई है। तहकीक और रिसर्च के लिए हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी है, वहाँ पर मुहद्दिकीन भी तैयार होते हैं और मुहक्कक किताबें भी तैयार होती हैं। एकेडमी रूब अमल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर तालीमात से कदीम तलबा की आइंदा साल के लिए दाखिले की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहती है। इसके साथ साथ जदीद दाखिलों के लिए पिछले साल ये निजाम मुताहरफ हो चुका है। जिन लोगों तक ये बात न पहुंची हो, अल्लाह फलियुबल्लिग शाहिदुल गायब, आप लोग जो है शाहिद हैं, गायबीन तक इंशाअल्लाह बात पहुंचेगी। यहाँ के तमाम फार्म ऑनलाइन है और वेबसाइट पर जाकर अपने घरों पर बैठे हुए आप फार्मों की तकमील कर सकते हैं। यहाँ पहले जो आना होता था रमजान में रोजा रखकर सहूबतें और फिर इम्तिहानात के लिए तैयारियां, उनके अंदर खलल का वाक़ होना, उन तमाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको महफूज कर लिया। अब आप अपनी जगहों पर रहते हुए तैयारी इम्तिहान की करते रहेंगे और फार्म की तकमील बजरिए कंप्यूटर अपने घरों पर बैठे हुए कर सकते हैं। उसकी तफसीलात जो है छाप भी दी गई है, वायरल भी कर दी गई है। तो आप जो हजरात हैं, इम्तिहान ही के लिए आपको आना होगा और इम्तिहान से पहले फार्म की जो दुश्वारियां हैं वो तमाम तर आपके लिए आसान से आसान हो गई है। इसके अलावा दारुल वक्त में दर्जे नाजरा से लेकर और दर्जे इफ्ता तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दर्जे को फ़आल बनाया है। मेरे ख्याल से अभी दर्जे हिफ्ज़ से कितने 12 हुफ़ाज़ किराम एक मजलिस में कुरान करीम, एक मजलिस में, और एक मजलिस में मुताल्लिक़ उस्ताद सुनने वाले नहीं कि कोई कच्चा पक्का भी थोड़ा बहुत सुन ले, नहीं, बल्कि पक्का पक्का सुनने वाले हमारे हजरत मोहतरम साहब, हजरत शाह साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सेहत और सलामती से देर तक बाकी रखे, फैज़ को आम फरमाए अल्लाह ताला और हमें भी फैज़याब फरमाए अल्लाह ताला। इतने असातिज़ा की ड्यूटी लगी हुई है, 10-10 उस्ताद जो हैं कुरान करीम ही सुन रहे,
صبح سے شام تک قرآن کریم سن رہے، ایک ایک مجلس میں پورا پورا قرآن کریم سنانے والے، یعنی یہاں یہی نہیں کہ دورۃ الحدیث شریف کی طرف توجہ ہے، بخاری شریف کی طرف توجہ ہے، نہیں، کسی بھی درجے سے یہاں غفلت کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے تمام تر اساتذہ کرام کو، اور بالخصوص ہمارے مولانا قاری توقیر صاحب جو ہیں، ان کا بچہ ایک بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ خوب صحت اور جلد صحت عطا فرمائے۔ ان کی محنت ہے کہ یہ حفاظ کرام کا جمع غفیر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ثانیہ ہے۔ ابھی آپ کتاب سماعت فرما رہے تھے، ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی مکرم، بہت ہی قدیم ترین استاد اور استادوں کے استاد حضرت مولانا فرید الدین قاسمی دامت برکاتہم کا کتاب سن رہے تھے۔ آج ہی ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ یعنی کوئی صورت جہاں پر انتقال ہوا ہے اس کی نہیں تھی کہ جنازے میں شریک ہو پاتے، اس لیے جنازے میں جب شریک نہیں ہو پائے تو پھر انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ آج آپ کے یہ الوداعی نشست ہے، اس میں شرکت کرنے کے بعد سفر میں جاؤں گا۔ حضرت والا دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، والدہ والدہ ہوتی ہے، سب کی والدہ والدہ ہے، تو اس لیے بڑی گہرائی سے، دل کی گہرائیوں سے دعا کرو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کو جوار رحمت میں مقام کریم عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم کو بالخصوص اور تمام ہی اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم تمام اساتذہ کرام آپ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر آپ کی خاص طور پر نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ کی طرف سے امید ہے، آپ جیسا بیٹا جس ماں کو اللہ نے دیا، اس ماں کو اللہ نے کتنے مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہوں گے۔ یقیناً ان کے لیے رحمتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبولیت تامہ و عامہ عطا فرمائے۔ بہت زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے میں اب اپنے برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد واسط صاحب سے درخواست کرتا ہوں، استاد حدیث، استاد تفسیر، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ تلاوت کلام الہی ہوگی، حضرت قاری صاحب ممتاز قرہ میں ہیں۔